Hello students, welcome to today video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in C, third unit. In this third unit, we have the two chapters. One is the functions and one is the pointers. Today we will discuss about the functions. So what is function? What is function? It is the most important topic. What is function? Earlier we have studied that C language is a structured programming language. C language is a structured programming language. C language program is a collection of functions. C language program is a collection of functions. మనం చదువుకున్నాం ఏమని చదువుకున్నాము? C language is a collection of functions. C language program లో functions ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. So what is function? How to prepare a function? What are the advantages of the function? సో మనం ఇప్పటివరకు కూడా printf అంటే ఫంక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. scanf is a function. getS is a function. putS is a function. getchar, putchar, these all are the function. String manipulation లో string ln, strcmp, strcpy, these all are the functions. What it does? What is the advantages of these functions? When we have to use the concept of the functions, that we will discuss today. So generally, when you are writing a program for a specific problem, if the problem is very complex, if the problem is very large, we have to decompose that problem into sub problems. Decompose అంటే డివైడ్ చేయడం. అంటే ప్రాబ్లం బిగ్ సైజులో ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు, ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు, కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి ఆ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయమని అడిగారు. ఆ బిగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. టోటల్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా ఒకే మెయిన్ ఫంక్షన్లో రాసామనుకోండి, జనరల్గా కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది. ఒకే ప్రోగ్రాంలో చాలా వేరియబుల్స్ అవసరమైతే ఆ వేరియబుల్స్ అన్ని ఇనిషియల్గా డిక్లేర్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఏ వేరియబుల్ ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసినా కూడా మనకు అర్థం కాదు. ఎట్ దట్ టైమ్ విల్ డివైడ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ సబ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్ ఇంటూ సపరేట్లీ, ఇండిపెండెంట్లీ. ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా సపరేట్ ప్రాబ్లంగా డివైడ్ చేస్తాం. అంటే సో ఒక బిగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని సో పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ సపరేట్లీ డివైడెడ్. సో ఈ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి వీ నీడ్ టు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ సపరేట్లీ. సో దీనికి సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాశాను. సో ఫర్ సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ we have the separate programs. So for example, I want to find out volume of a room, area of a room and perimeter of a room. Perimeter find out cheyali, volume find out cheyali, area find out cheyali. So we have to perform the three tasks. So to find out the area of a room, I use a separate function. I written a programming code separately. To find the perimeter of a room, I written the separate function. To find the volume of a room, I use a separate programming block of code. Separate block of code. So all these functions can be controlled from another function called as a main function. So ఈ ఫంక్షన్ని మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఇన్వోక్ చేస్తాం, దీన్ని మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఇన్వోక్ చేస్తాం, దీన్ని కూడా మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఇన్వోక్ చేస్తాం. These all are in a single program. These all are in the single program, but they are divided into parts. So this functional the problem ni three problems divide చేశాను. ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కావాల్సిన సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాశాను. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వన్ ఫంక్షన్. సో పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సపరేట్ బ్లాక్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాశాను. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వన్ అనదర్ ఫంక్షన్. సో వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రిటర్న్ ఏ సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ function. So that means
The functional part of these subproblems is called as a function. The functional part of the, so it is a subprogram. ఈ subprogram యొక్క function part ఏంది టాస్క్ ఏంది ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. దట్ ఏరియా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇక దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. సింపుల్. ఒక ప్రాబ్లమ్స్ని డివైడ్ చేయడానికి సపరేట్ మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేసినాం. ఈ సపరేట్ మాడ్యూల్ ఈజ్ సాల్వ్డ్ ఇండిపెండెంట్లీ. The programming part of that module, the programming part of that subproblem is called as a function. That means a function is a self-contained block of programming code. అంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్లో ఏముంది, బ్లాక్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్. ఒక ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ దట్ ఈస్ అ సపరేట్ బ్లాక్. సో బ్లాక్ మీన్స్ సో దట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ఓపెనింగ్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్ విత్ ద ఎండింగ్ బ్రేస్. సో దట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. Simple. Function is a block of programming code that contains a programming code to perform a specific task. So the function, this is a function. So దీంట్లో ఉన్న some blocks of programming code ఉంది. So every C program is a collection of functions. Okay, simple. Function means a block of programming code. So that will every function have its a specific task. So till now we have seen the various functions. Printf function is, what is the task of the printf function? Displaying the output. What is the purpose of scanf function? Reading input from the keyboard. What is the purpose of strlen? Finding the length of the string and return the length of the string. So like that, every programming part, every function performs a specific task. Okay, so what is the advantage of the functions? I will see. So generally, the developers define the printf function in one program. But in our program, we are including the program. Automatically printf function is a part of our program. We are invoking this function how many times? Number of times. Whenever you want to display the output, simply we are calling that function. So generally ప్రోగ్రాము మీలో ఉన్నటువంటి అవుట్పుట్ ఏదైతుందో అవుట్పుట్ మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేయాలనుకున్న ప్రతిసారి కూడా మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాము. దట్ మీన్స్ వన్స్ వీ డిఫైన్ ద ఫంక్షన్ వీ కెన్ కాల్ ద మెనీ టైమ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ రాసాను, పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సింగిల్ రూమ్, the advantage of the function is no advantage. But for example, I want to find out the area of 10 rooms with different dimensions. The functions is very advantage. So first I will pass the area of a parameters of the first function. అంటే ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ ఎంత బ్రెంత్ ఎంతో పాస్ చేస్తాను ఈ ఫంక్షన్కి, అది ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తుంది. సేమ్ ప్రోగ్రామింగ్ కొన్ని మళ్ళీ సెకండ్ రూమ్ యొక్క డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను, లెంత్ ఎంత బ్రెడ్త్ ఎంత, నెక్స్ట్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, లైక్ దట్. దట్ మీన్స్ వెన్స్ వీ డిఫైన్ ద ఫంక్షన్ వీ కెన్ కాల్ మెనీ టైమ్స్. Next, when you divide the program into blocks, it is easier to debug the program. What do you mean by debugging? Debugging ఏందో తెలవాలంటే ఫస్ట్ నీకు ఇంకోటి బగ్స్ అంటే ఏందో తెలవాలి. బగ్స్ అంటే ఏంది? చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయి కదా రెడ్ కలర్, వాటిని బగ్స్ అంటాం మనం, అవును కదా. బగ్స్ చిన్న రెడ్ పురుగులు ఉంటాయి, మనకు గడ్డి పురుగులు అని కానీ సంథింగ్ రెడ్ పురుగులు బాగా రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి, వాటిని బగ్స్ అంటాం. సో ప్రోగ్రామింగ్ టెర్మినాల్లో బగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఎర్రర్స్. బగ్స్ మీన్స్ ఎర్రర్స్. డీబగ్గింగ్ అంటే ఏంది? ఫైండింగ్ అండ్ కరెక్టింగ్ ద ఎర్రర్స్. బగ్స్ అంటే ఎర్రర్, డీబగ్గింగ్ అంటే ఆ ప్రోగ్రాంలో ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంది, ఎర్రర్ ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ని డీబగ్గింగ్ అంటాం. ప్రోగ్రామింగ్ ఇట్లా పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు, ఫంక్షన్స్గా డివైడ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది వెరీ ఈజీలీ. Okay, that is a debugging. Next advantage is that writing functions avoids the rewriting the same code over and over.
సో టిల్ నవ్ జస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో మనం ఫంక్షన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ రూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. ఏరియా ఆఫ్ ఏ రూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏరియా అనే ఒక ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మనము ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో వెన్ ఎవర్ ఐ పాస్ ద సింగిల్ రూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఓకే, 2 రూమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సేమ్, 3 రూమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సేమ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్. అంటే ఏరియా ఆఫ్ ఏ రూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినటువంటి ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఉందో ఆ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఒకేసారి మనం డిఫైన్ చేస్తాము. కానీ ఇక్కడ నాకు ఎన్ని రూమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, 3 రూమ్స్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ రూమ్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసి రాసినటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్నే సెకండ్ రూమ్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ ద రీరైటింగ్ ఆఫ్ ద కోడ్. అంటే అగైన్ మళ్ళీ సెకండ్ రూము ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మళ్ళీ సపరేట్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాయము, ఫస్ట్ రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్నే యూజ్ చేసుకుంటాము. దట్ ఈస్ ద రీయూజింగ్ ఆఫ్ ద కోడ్. So next, once we define a function in one program, it can be invoked from other program. మనం ఇప్పుడు వరకు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో ఒక ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ని డిఫైన్ చేసాము. నవ్ వీ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఆల్సో. సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది సపరేట్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. ఇక్కడే మనకు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సినప్పుడల్లా సింపుల్ ఇక్కడి నుంచి దీన్ని కాల్ చేస్తాం అంతే. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయం. ఇక్కడ ఉండే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. దీన్ని ఇక్కడికి ఇంక్లూడ్ చేసి ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం. సో టిల్ నవ్ ఎంతమంది కూడా ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ కానీ, స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ కానీ, క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్స్ కానీ, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ డిఫైన్ చేశారు, సపరేట్ హెడర్ ఫైల్లో డిఫైన్ చేశారు. సింపుల్గా హెడర్ ఫైల్ని మన ప్రోగ్రాంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం, కానీ ఆ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ మనం రాయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్గా strlen అనే ఫంక్షన్కి స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తే అదే లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిస్తుంది. కానీ మనం స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది మన ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాయట్లేము. సో యాక్చువల్లీ మనకు స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం అనుకున్నాము, సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్, వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై వాట్ టు డూ, హౌ టు డూ. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్. మన ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాయట్లేము. ఎందుకు రాయట్లేము సార్, ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఆ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ఒక ఫంక్షన్ డెఫినేషను స్ట్రింగ్ డాట్ హెచ్ హెడర్ ఫైల్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఉన్నాయి. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము, ఆ ఫంక్షన్ని డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నాము. దట్ మీన్స్ ఒక ప్రోగ్రాంలో డిఫైన్ చేసినటువంటి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ని ఎనదర్ ప్రోగ్రాంలలో మళ్ళీ రాయకుండా సేమ్ ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్, సేమ్ లాజిక్ని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ అవసరమైంది, మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ అదే లాజిక్ మళ్ళీ ఇక్కడ రాయకుండా ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ని కాల్ చేస్తాం, ఇక్కడి నుంచి దీన్ని కాల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ another advantage. So another advantage that different programmers working on one large project can divide the workload by writing different functions. సో జనరల్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక లార్జ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది అసైన్ చేస్తాం, ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ అసైన్ చేయాలన్నప్పుడు 3 మెంబర్స్ కలిపి ఆ ప్రాజెక్ట్ని అసైన్ చేసినాం. ఆ 3 మెంబర్స్కి ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ రూమ్. అంటే ఒక పర్సన్ని ఏరియా రూమ్ ఫైండ్ అవుట్ కావాల్సిన ప్రోగ్రామింగ్ పోర్ట్ని అనలైసిస్ చేసి ఏమేమి వేరియబుల్స్ అవసరం అవుతాయో ప్రోగ్రామింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయమని చెప్తాము. ఇంకో పర్సను వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, ఇంకో పర్సను పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. సో ఐమ్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్. సో యాక్చువల్లీ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్ సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాయమని చెప్పేసాం. అంటే వాళ్ళు ఫంక్షన్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటారు మొత్తం. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఒక ఫంక్షన్, ఓకే, అటెండెన్స్ ఒక ఫంక్షన్, ఫీజ్ కలెక్షన్ ఒక ఫంక్షన్, మార్క్స్ గ్రేడింగ్ ఒక ఫంక్షన్, రిజల్ట్ క్యాల్కులేషన్ ఒక ఫంక్షన్. లైక్ దట్ ఎవ్రీ టాస్క్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ సెవరల్ ఫంక్షన్స్. సో దట్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్. బాగా రిమెంబర్, ఒకసారి 1-2 సార్లు ఈ వీడియో వినండి, చదవండి, నోట్స్ కూడా చదవండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో పర్టికులర్ కమింగ్ టు ద సి లాంగ్వేజ్, పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో, సో సి అనే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో వీ హ్యావ్ ద 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. వన్ ఈజ్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ అండ్ వన్ ఈజ్ యూజర్ డిఫైన్డ్. ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ టైప్స్ మీన్స్ దట్ ఇప్పటివరకు మనం ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్, స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకున్నాం.
అవేంటి వాటి ప్రీ డిఫైన్డ్. ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎవరు డిఫైన్ చేశారు? మనం చేయలేదు, సి లాంగ్వేజ్ డెవలపర్స్ చేశారు, ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేయబడ్డాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రీ డిఫైన్డ్. ప్రీ అంటే ముందే డిఫైన్ చేయబడ్డటువంటి ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మీన్స్ ప్రోగ్రామర్కి అవసరమైనటువంటి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రిపేర్ చేసే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటాం, ఒక ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక సపరేట్ ఫంక్షన్ రాయాలి అనుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కనుక ప్రిపేర్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సింపుల్. ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ లైబ్రరీ. every programming language have some library. In that library we have the some predefined functions. ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ని లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అని కూడా అంటాము, ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అని కూడా అంటాము. ఓకే, సో ఇన్ సి లాంగ్వేజ్, పర్టికులర్ సి లాంగ్వేజ్, ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఏ హెడర్ ఫైల్స్. ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా హెడర్ ఫైల్స్ లాగా డిఫైన్ చేయబడి ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్, అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ పర్పస్ ఏంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇన్పుట్ ఆపరేషన్, ప్రింట్ఎఫ్ అనేది అవుట్పుట్ ఆపరేషన్, ఎస్టీఆర్లెన్ అనేది స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్, స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ సంబంధించింది, ఈజ్ ఆల్ఫా అనేది క్యారెక్టర్ ఫంక్షన్ సంబంధించింది. సో లైక్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షనాలిటీ ద హెడర్ ఫైల్స్ ఆర్ డివైడెడ్. సో జనరల్లీ stdio.h హెడర్ ఫైల్ అంటే ఇది స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ పర్పస్. ఇది స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ పర్పస్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సపరేట్ ఫైల్. string.h ఒక హెడర్ ఫైల్, ctype.h, math-type-h, conio.h దీన్ని కూడా హెడర్ ఫైల్స్. అంటే హెడర్ ఫైల్ నథింగ్ బట్ సపరేట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది సపరేట్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఏమున్నాయి? ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్? జనరల్గా ఇవి ప్రింట్ఎఫ్, స్కాన్ఎఫ్, గెట్ఎస్, పుట్ఎస్, గెట్కార్, పుట్కార్. ఈ ఫస్ట్ మొత్తం కూడా ఇవి stdio.hలో ఉన్నాయి. ఎస్టీఆర్లైన్, ఎస్టీఆర్సిఎంపి, ఎస్టీఆర్సిపివై, ఎస్టీఆర్క్యాట్ ఇవన్నీ కూడా string.hలో ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఈ డెఫినేషన్స్ని మనం డిఫైన్ చేసామా? ఎస్టీఆర్సిఎంపి అంటే కంపారిజన్. ఎలా కంపేర్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లో ఉన్నటువంటి ఒక లెటరు సెకండ్ లెటర్లో ఉన్నటువంటి ఒక లెటర్ని ఎలా కంపేర్ చేస్తుంది? వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్, సింపుల్లీ వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ ఫంక్షన్. అంటే ఒక పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తున్నాము, పారామీటర్ పాస్ చేసి కాల్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ ద predefined functions. Okay, the next video will discuss about how to define our own function definitions. That is called as a user defined functions antam. So we next video lo discussion. Okay students, if you have any doubts, WhatsApp to my personal number. Okay.